मेघमाଳାରେ शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नामरे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य शुणिबार सुजोग पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य माध्यम आम सहित कथबार्ता होतिबारु स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ता सहित आपण समस्त को मध्य हृदय सहित धन्यवाद दिए, कारण आपण मान नियमित एही चैनल द्वारा प्रसारित होतिबा कार्यक्रम गुड़िक को आपण देखुचंती। केवल देखुचंती ताहा नुहे, लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आम उत्साहित करुथिबारु प्रभु आपण को मध्य प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। एही प्रकार निरंतर आम को उत्साहित करुथिबे बोली आमे आपण मान को अनुरोध करूछु। आसंतु आज प्रसंग निकट को जीवा। आज प्रसंग ए प्रकार अटे, पिता माता ऋण किपरि सुझिबा। पिता माता ऋण किपरि सुझिबा। प्रिय माने आम माने जो समय जन्म ग्रहण कलु से समय आम माँ बापा माने आमको जो प्रकार भाव जत्न नहीं ताहा ऋण सुझिबाटा सहज नुहे। से माने भोकर रही आमको खाइबा को देइछंती, से माने गरम रे रही आमको फैन देइछंती, से माने थंडा रही आमको कंबल देइछंती। आमको एई प्रकार कौन आवश्यक ताठारु अधिक से माने आम पाई करिछंती। दिन राति हाड़भंगा परिश्रम करिछंती। आम पाई रांधि बाड़ी खाइबा पाई देइछंती। उपयुक्त समय ड्रेस पटा गुडी को आमको देइछंती। से एई प्रकार भाव रे आम माँ बापा आमर सेवा करिछंती, आमर जत्न नेइछंती। आमे तांको ऋण आमे कि प्रकार आमे सुझी परिबा। प्रिय माने आमानक माँ बापा माने छोट थिबा समय रे आम जत्न नेइछंती। मात्र जो समय आमे बड़ हो जाऊ, दी पैसा कमेबा आरंभ करू, आमर घर संसार करू, से समय रे तांकर पेंशन को आम माने आखि कले हेबो नहीं। आज अनेक जन अछंती माँ बापा माने जो समय रे आमे छोट थाउ से समय तांको दरमा पैसा रे आमर जत्न नेइछंती, पाठ पढ़ेइछंती, आमर सकल आवश्यक पूर्ण करिछंती। आउ से माने वृद्ध हैला परे से माने जो अल्प पेंशन पाउथिबे, आजिकाल रो पुओ झियो माने से मानको पेंशन को मधे आखि मते 5000 दे, मते 8000 दे, मते 10000 दे, ताकू देलु मते देइना, एही प्रकार से माने करंती। आ एही प्रकार करिबा लोक माने से माने निजर माँ बापांको ऋण केबे हेले से माने सुझी पारिबे नहीं। माँ बापांकर पेंशन को मधे लोक मानकर आखि से मानु केबे पचारंती नहीं। मात्र जो समय रे 1 तारिख 2 तारिख हुए, जो समय रे से मानकर पेंशन आसे, से समय रे तांको प्रेम करंती, तांको भलो खाइबा पाई दियंती, कारण पेंशन आनिबार अछि। आ पेंशन आनी सारला परे पुनर्बार जो प्रकार व्यवहार से माने करूछंती ताहा कहि हेबो नहीं। एही प्रकार पुओ झियो माने केबे हेले मध्य से मानको माँ बापांकर से ऋण को से माने सुझी पारिबे नहीं। मात्र जो पुओ झियो माने बड़ हेले, बाहा हेले, जॉब कले, दी पैसा कमौछंती, आ एहा परे निजर माँ बापांको उपयुक्त भाबरे जत्न नौछंती, तांकर पेंशन पैसार लोभरे नुहे, मात्र हृदय सहित जो माने जत्न नौछंती से माने निहाती निजर माँ बापांकर ऋण को सुझी पारिबे। पद पढ़िबा आमे हितोपदेश 23 अध्यायर 22 पद पढ़िबा। तुम्भर जन्मदाता पितार कथा शुण। एटा कहा जाउची, तुमर जन्मदाता पितार कथा शुण, पुणी माता वृद्धा हेले हैं ताहाकु तुच्छ करो नहीं। प्रिय माने एटा बुझंतु, आम जो समय छोट थिलु आमे अनेक हैरान करिछु। से माने अनिद्रा हेइछंती, से माने खाउतिबा समय रे आमे परिश्रा करदेलु कि आमर टॉयलेट हेइ गला, सेही समय रे से माने से सब छाड़ी आमर केते सुंदर जत्न नेइछंती। आमे से सब को आमे पासरिबा कथा नुहे, से सब को आम मन रखिबा। आउ माँ जो समय टिके बयस हो जाती से समय अनेक लोक अछंती, अनेक पुओ झियो माने अछंती, तांको तुच्छ करंती। तुच्छ करंतु नहीं, छी छा करंतु, ये एमती कर दोची, सेमती कर दोची, बहुत पार्टी करूची, भड़ भड़ होउची। एही प्रकार भाव रे निज माँ बापा मान कहूथिबे, पुओर टिके शुणे, झियोर टिके शुणे, नातीरे टिके शुणे, से माने शुनिबे नहीं, तांको बहुत तुच्छ करूथिबे। मात्र आमे जो समय रे आमे छोट थिलु, आमर टिके डाकिले माँ भोक लगुच सांगे सांगे देवे, माँ शोष लगुच आमको सांगे सांगे आमको से पानी दौथे। आम पाई से माने अनेक करिछंती। आ सेही ऋण को आमे सुझीबाटा सहज नुहे। मात्र आमे बड़ हैला परे
ତାଙ୍କର ପେନସନ ପଇସାକୁ ଆମେ ଲୋଭ କରିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ତୁଚ୍ଛ କରିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। 23 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦ, ଧାର୍ମିକର ପିତା ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ମା ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଯାହା ହଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଆଉ ସେ ଭଲ ପୁଅ ଗୋଟେ ପାଇଛି, ଭଲ ଝିଅ ଗୋଟେ ପାଇଛି। ଆମର ମା ବାପା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେବା ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଋଣକୁ ଆମେ ସୁଝିପାରିବା। ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମଦାତା ତାହା ହେତୁ ହୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ମା ବାପା ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୟସ୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଷ୍ଟଚିତ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ଅଛି। ଲେଖାଗଲା 25 ପଦରେ, ତୁମର ପିତା ଓ ତୁମର ମାତା ହୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମର ରହିବ, ଆମର ମା ବାପା ମାନେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ପାଇବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମା ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଋଣ ଆମେ କେହି ସୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପେନସନ ପଇସାକୁ ଲୋଭ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଲକୁଲ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମା ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ହୃଷ୍ଟ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେବେ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମା ବାପା ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଋଣ ସୁଝିବା କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯଦି ଯତ୍ନ ନେବା, ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ କବରକୁ ଯିବେ, ତାହା ଆମ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଲୁଚିକିନା ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ଦୁଃଖ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆମର ମାତା ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେମାନେ ଆମ ହେତୁ ହୃଷ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆମର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପିତାମାତା ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଋଣ କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅ ସୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପଯୁକ୍ତ ମା ବାପା ଦେଇଛ। ଯଦି ମା ବାପା ନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଅନାଥ ଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଜୀବନ କ'ଣ ଥାନ୍ତା? ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏବେ ଯାଏଁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛ, ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦିଅ। ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ହୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବୁ, ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତମ ଥିବ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କର ଠିକ୍ରେ ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କର ଠିକ୍ରେ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ରଖିପାରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।